बुला रब कहो ना कहो आई सूरतों सच्चा हो ते गल समझ लई ते रोड़ा की राम रहीम ते मौला की। ते भगत कबीर भी यही कहते हैं, सरकार नानक भी यही कहते हैं कि इक्को कुदरत दे सब बंदे। सो 47 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ, तो उस तो बाद एक लंबी चुप रही। और नफरतां दीयां जिहड़ियां दीवारां, नफरती बयानियां जिहड़े खड़े करने सन वो सारे करन वाले ने कीता। एक वंड पई और वंड ऐसी पई कि नेड़े आवन दा किसी ने नाम ही नहीं लिया। सोशल मीडिया का दौर आया, हालात बदले और नफरतां वधाउण वाले नूं शायद पता भी नहीं सी, क्योंकि ऐसी बला आएगी दुनिया ते जिहड़ी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक्सपोज करके रख देवेगी। सो अगर असीं वेखीए तो पार्टीशन दे वेले भी मारन वाले घट सन, बचाउण वाले ज़्यादा सन। गल लंबी हो रही है, मुख्तसर दसदा जावां। सो जदों भी कोई इत्थे पंजाबी आंदा है तो बड़ी खुशी चढ़दी कि अपने लोग आंदे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसा ही एक ख़ानदान, एक फैमिली आस्ट्रेलिया तो अज पाकिस्तान आई हुई है। अज नहीं आई, कोई एक हफ्ते दी आई हुई है। सो इन्हां नाल अज गलबात करांगे और गलबात दे अंदर तुहानूं नवें पक्ष मिलणगे। वो जिहड़ी पहले रवायती जी गलबात होंदी है शायद वो तुहानूं उस तो भी अगे दीयां चीज़ां मिलन। जसवंत साहब गिल साहब साडे नाल हैं आस्ट्रेलिया तो। इन्हां दे बेटे हैं नवदीप गिल साहब और नाल माता जी परशोतम जी परशोतम जी, परशोतम कौर जी होरी ये साडे नाल हैं। दसो सर कि कदों वाघा टप्पे कदों आना होया इत्थे लैंदे पंजाब दे अंदर? जो तुसीं वाघा टप्पे कह रहे हो तो असी तो टप्पे 1947 वाले दिन गिनने आ। जो असी गए ही इधरों हाँ तो असीं टप के उधर गए हैं। ठीक है, हुण तो असी टप्पे थोड़ा, हाँ हुण तां तुहाडी परमिशन लैके आए हैं असी। ठीक क्योंकि मेरा जन्म 1943 का है, पाकिस्तान वंड तो तकसीम तो पहलां दा है। ठीक वो तकसीम के हालात बचपन दे विच सारी कहानियाँ मैं सुनावांगा वो भी उही है, कोई होर सुनाएगा वो भी उही है, डिटेल्स बक्खरियां हुंदियां ने, गल उही हुंदी है। और साडे बजुर्ग हमेशा ये कहंदे हुंदे सी जिहड़ा मिलदा सी तुसीं पारों आए हो, मतलब साडी धरती तो आए हो। ते उन्हां नूं कदे भी नहीं सी लगदा कि ये जिहड़ी तकसीम है ये विच कोई की वंडिया गया, की वंडिया। वो तकलीफ विचों ही सी। लम्मा समा लोगों ने सी भी सानूं कि जाण दा मौका तो मिलना नहीं, अपना पिंड वेखण दा मौका तो मिलना नहीं, खास ही कोई नहीं सी। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ कोई गुरु साहबान ਦੇ मेले मसादे आउंदे ने उदों लोगों के वीज़े लगते हैं, लोग गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे चों वापस चले जाते हैं। लेकिन जिहड़ी लोगों की दिल की खाश है अपने गुआचियां थावां वेखण दी, वो परमिशन बहुत घट अगे हुंदी सी। हुण थोड़े थोड़े राह खुलण च लगे ने जिहदे नाल लोकी जिहड़े बाहरले मुल्कां 'च पंजाबी बैठे ने उन्हां नूं एक डिफरेंट तरीके नाल डील करके उन्हां नूं पंजाब विच इत्थे घुम्मण दी परमिशन अगे नालों ज़्यादा। ठीक उस कैटेगरी थले असी जदों कई सालों तो कोशिश कर रहे सी ते उहदे विच जिहड़े तुहाडे वर्गे ग्रुप ने जिन्हां शाहिद शबीर वर्गे लोग ने जदों पहली बारी सोशल मीडिया 'च उन्होंने पिंडों पिंडी पता करने की कोशिश की तो असी उन्होंने मैसेज किया कि सानू भी तुसीं साडे पिंड बारे पता करके दिओ। ठीक सो उन्होंने बड़ी मेहनत नाल यानी कि सबब कह लो कि मेरे प्यो का जिहड़ा सीरी हुंदा सी, सेपी हुंदा सी, वो भी मिल गया, जबरदस्त वो भी मिल गया। हाँ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 82 ਚ ਆਏ ਸੀ। 1982 ਚ ਆਏ ਸੀ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦੋ ਵੇਖ ਲਏ, ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਤਸੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। तो शाहिद शबीर तो बाद साडी मोटिवेशन बनी, साडे अपने जिहड़ा पिंड निद्दो गया उन्हां दे परिवारां बनी, साडे टैलीफोन चलने शुरू होए। पिंड किहड़ा तुहाडा जी? साडा पिंड जी जिला नारोवाल दे विच निद्दो के
ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਦੋ ਕੇ ਠਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਦੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਮੇਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵੜੈਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵੜੈਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਭੂਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਲਾਗੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨਪੁਰ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਨਵਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਲਈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ। 1917 'ਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1943 ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਵੀ? ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ? ਕੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਫਲੀ ਜੇ 100 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣੇ, ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ GNKC ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਰੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੈਕਸੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਨਿੰਗ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ GNKC ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਤਖਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਖਤੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਆਫ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜਲੰਧਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ DAV ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ SD ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ SD ਕਾਲਜ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸੋ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਹਾਂਜੀ, SD ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਨਵਜੀਤ। 1995 'ਚ ਇਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਤਾਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ $500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, MBA ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2009 ਚ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੋ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $90,000 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ $90,000 ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 2013 ਚ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਊਡ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੂਰਪਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖ ਰਫਲੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗੇਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਈਏ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬੀਆ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਰਾਨੀਅਨ, ਮੁਗਲਸ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੁਗਲ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। बड़ी खूबसूरत गल है कि पंजाबी कल्चर देखिए, पंजाबी बोली देखिए तो ये इतनी खिच है, ये इतना रिच चीज़ां हैं ਇਹਦੀਆਂ कि ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਟਾਈਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਨਰ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਰੇਸਿਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਆ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਚੋ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਚੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਚੋਂ 2 ਡੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਣੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲਿਪੀਆਂ 2 ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਬਣਾ ਲਓ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 27-28 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਜੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਕੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੇਜ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 4-5 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆ,
ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਹੌਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂਗੇ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 7 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਵੱਸਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ, ਮਰਾਠੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨ 47 ਨੇ ਸਾਨੂੰ 47 ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਵੱਸਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਇਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਥੈਂਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇ।